안녕하세요. 종로유학원입니다. 오늘은 미국 항공유학 엠브리 리드 선배와의 만남이라는 주제로 웹세미나를 진행합니다. 엠브리 리드는 하늘의 하버드라고 불리는 미국 최고의 항공대학 중 하나이며 가장 많은 한국 학생들이 진학을 희망하는 항공대학교이기도 합니다. 이번 웹세미나는 총 3개 파트로 나눌 예정인데요. 첫 번째로는 엠브리 리드의 아시아 담당자 헤라 구스 선생님의 인사와 녹화된 학교 설명을 들어보고요. 두 번째로는 저희 종로유학원의 학위 전문가이신 김다니엘 팀장님의 항공유학과 대학교들에 대한 설명을 들어보시겠습니다. 그리고 마지막으로 저희 지금 엠브리들에서 재학 중이고 지금 1학년을 마친 함승호 학생분을 모셔서 실제 학업 이야기의 후기를 들어보고 질문을 할 수 있는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그러면 저희 오늘 게스트 두 분 모셔보겠습니다. 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 종로여학원에서 학위를 총괄하고 있는 김다니엘 팀장입니다. 현재 엠브리더 에어니컬 유니버시티에서 2학년 재학 중인 함승우입니다. 네, 그러면 지금 바로 이제 테라굿 선생님의 인사와 학교 소개를 들어보도록 하겠습니다. Hello, my name is Tara Good, and I am the Director of International Admissions at Embry-Riddle Aeronautical University, and I will be going over a brief presentation to show you everything we can offer you at Embry-Riddle. First, we'll note that there are 2 residential campuses in the United States. First, there is Daytona Beach, Florida, which is a lovely campus located about 10 minutes from the beach. This is an ideal location for training pilots, as that is one of the many things that we do at Embry-Riddle. Also, we have an incredible campus located in Prescott, Arizona, located in the lovely mountains just north of Phoenix. And this campus also has lovely weather for training pilots. But with that said, this presentation is going to tell you so much more about Embry-Riddle. We are known as the #1 aviation and aerospace university in the world, offering over 70 degree programs within STEM and aviation and aerospace. We also have a campus in Singapore. This campus is called our Embry-Riddle Asia campus, and you'll see the undergraduate degree programs listed here, as well as graduate degree programs and postgraduate degree programs. These programs can be studied full-time or part-time, and also online. The unique thing about Embry-Riddle is that we also offer completely online programs. So this is a list of all of the online campus programs that you have to choose from. So if you are interested in studying 100% online from your home country, you're welcome to do that in any of these programs. With that said, I'm going to talk about the unique programs that we offer at our residential campuses, and I'm going to break these programs down by our special colleges: the College of Applied Sciences, Aviation, Business, Engineering, Safety, Security, and Intelligence, and also Space. We will start with Aviation and Business, and you'll see the list of bachelor's, master's, and doctorate programs as well. You probably have thought about what our flight program might be called, and that is Aeronautical Science. This is the 4-year degree program that combines your flight training with your academics. So at the end of the 4 years, you are ready to go on into the industry and be a professional pilot. With that said, we also have Unmanned Aircraft Systems, Aviation Business Administration, and many other programs. Within engineering and space, we again have many options within bachelor's, master's, and doctoral levels. And probably our most popular program is our aerospace engineering program. But with that said, we have a wonderful civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering programs. So we have many different programs to choose from. Embry-Riddle is the first university to offer a College of Safety, Security, and Intelligence. And you'll see we have very unique programs within this very rapidly growing field. So anything from forensic biology to homeland security, cybersecurity, we definitely have many options for you in this area. Within the applied science field, you'll see that we have a unique offering starting with aerospace physiology, which is our unique pre-med program.
We also have computational mathematics, human factor psychology, also known as ergonomics, applied meteorology, operational meteorology. So we have many programs within applied science as well. Next, we'll move on to our amazing labs and facilities that we offer at our residential campuses in the United States. Here's some images of the labs that we have at our campuses in the US, and they range from advanced flight simulators to forensic science labs, composite labs, aircraft accident forensic labs. We have numerous labs that our students are getting hands-on experience while they're studying. With that said, students are also interested in what will their life be like while they're on campus. So we'll talk a little bit about campus life and student activities. At the Daytona Beach campus, you'll see the list of athletic programs that we offer. We are part of the NCAA Division II athletic division, and we offer athletic scholarships in these areas as well. And at the Prescott, Arizona campus, we are part of the NAIA division of intercollegiate sports, and you'll see the offerings within both the athletic programs for men and also for women. And again, we offer athletic scholarships in Arizona as well. With that said, you might be interested in becoming a member of a club or an organization while you're a student at Embry-Riddle. And here you'll see that you have opportunities for cultural organizations, our International Student Association. We have religious organizations. We have a skydiving club. So we have numerous ways that you can be involved as a student at Embry-Riddle. And at the Arizona campus, we also have equally impressive organizations. Again, anything from recreational programs like the Mountain Club to Greek Life. There's definitely an organization that you can find that you might be interested in. You might also be interested in the cost of tuition at Embry-Riddle. At the residential campuses, you'll see the estimates for our tuition costs and also room and board and books, so you can get an idea of the total cost for 1 year of study. And you'll see that 1 year study cost estimate for the undergraduate level and also the graduate level as well. As I mentioned earlier, you can certainly study completely online with Embry-Riddle. And if you study online, you'll study from your home country, and this could help reduce the total cost that you would pay as a student of Embry-Riddle. I will also note that if you are interested in saving money, also working on campus, that is an option for you as well. International students are allowed to work on campus up to 20 hours per week. But with that said, you might also be interested in our scholarship opportunities. Those scholarship opportunities are merit-based, so we're going to look at your grade point average and also your test scores. We offer partial merit-based scholarships, and you should reach out to the campus that you're interested in, and we can give you all of the details of the merit-based scholarships. Our undergraduate admission process is listed here. You'll see the documents that may be required as you apply to Embry-Riddle. Again, I'll point out that SAT or ACT is optional and only needed for scholarship consideration. You'll also see our graduate admissions list. So if you're interested in a graduate program, the required documents are listed here. And we're happy to say that we are accepting online TOEFL, IELTS, and the online Duolingo test as well. And I'll just end by saying that the Embry-Riddle campus is incredibly unique. We are the largest aviation and aerospace university in the world, offering many programs within science, technology, engineering, and math. We definitely have a program that would be a good fit for you. So with that said, please reach out to us. We look forward to hearing from you soon. 네, 안녕하세요. 다시 한번 종로학원을 사기 총괄하고 있는 김다니엘 총괄팀장이고요. 먼저는 항공 유학 전반에 대해서, 그리고 이 항공에 대해서 공부하고 싶어 하시는 분들이 좀 선택할 수 있는 그런 대학교들을 좀 소개하는 시간을 먼저 가지려고 합니다. PPT를 좀 같이 보면서 설명을 좀 드릴게요. 네. 항공 유학에 대해서 그 꿈을 갖고 계신 분들이 지금 이 시간
참석해 계실 텐데요. 그 꿈을 이루기 위해서 어떻게 시작을 해야 되는지 같이 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저는요, 앞으로 항공 시장에 대해서 잠깐 좀 설명을 드리려고 합니다. 먼저는 이제 보잉사에서 이 항공사에서 보잉이라는 그 비행기 제조업체에서 발표한 조사에 의하면요, 향후 한 20년간 그 항공기 조종사와 정비사 수요가 기하급수적으로 이제 증가할 거라고 발표를 했고요. 특별히 이제 아시아 쪽에서 많은 수요가 예상이 된다고 했고요. 좀 이렇게 자료를 좀 보시면 앞으로 한 20년 동안 먼저는 왼쪽에 보시면 항공조종사들이 한 55만 명, 한 56만 명 정도의 그 새로운 그 항공조종사들이 파일럿들이 필요할 것으로 예상을 했습니다. 특히 여기 보시면 41% 정도가 아시아예요. 그래서 아시아의 경제가 비약적으로 발전해 오고 있기 때문에 아시아에서 특히나 많은 항공조종사분들이 필요하다고 예측을 하고 있고요. 그리고 또 옆에 보시면 그 항공 정비해 주시는 정비사분들도 한 60만 명 이상의 그런 수요가 앞으로 예상이 되고요. 여기 보시면 아시아 쪽에 한 40% 이상 아시아 쪽에 더 필요한 수요가 있다고 예상을 합니다. 앞으로 한 20년 동안 굉장히 전망도 좋고요. 그리고 꼭 이쪽에서 그 역할을 감당해 줘야 되는 그런 젊은 우리 분들이 많이 또 지원이 필요한 분야이기도 합니다. 그리고 궁금해 하시는 것들이요. 졸업한 후에 보통 보시면 항공조종사 분들은요, 보통 이제 연봉을 이제 많이 궁금해 하시는데, 연봉은 물론 어느 항공사를 취업을 하시느냐, 그리고 경험이 얼마나 있느냐, 그리고 그 역할에 따라서 일단 다르지만요, 일단 기본적으로 대한항공의 조종사로 그 부조종사 또 기장으로 이제 근무하시면 평균 연봉이 한 1억 8천 정도 되고요. 그리고 중국에 또 중국 대형 항공사에 근무하는 이제 파일럿들 같은 경우는 연봉이 한 3억 이상 정도 평균적으로 된다고 합니다. 그리고 항공 정비사 쪽을 좀 보면요, 물론 항공 정비사도 어떠한 규모의 회사 그리고 어떤 그 경험에 따라서 물론 차이가 있겠지만 평균적으로 미국 기준으로 보면 한 7천만 원 정도의 연봉을 받고 일을 하고 있다고 합니다. 굉장히 어떤 분야보다 수요도 많이 있고요. 그리고 그거에 대한 대우도 굉장히 좋은 그런 분야입니다. 항공을 공부하고자 하는 분들 같은 경우는 물론 한국에서 할 수 있는 방법도 있겠고요. 그리고 또 한국에서 여의치 않는 분들 같은 경우는 또 이렇게 미국에서 공부할 수 있는 또 기회가 있을 텐데요. 미국에서 항공 유학을 했을 때의 장점에 대해서 한 4가지 정도로 좀 간추려서 좀 설명을 드리겠습니다. 먼저는요, 미국에서 공부를 하시게 되면 미국 연방 항공청이죠. 에서 그 면허를 취득하실 수 있어요. 미국 연방 항공청에서 주는 그 면허를 취득하실 수 있기 때문에 국내에서만 공부하셔서 면허를 취업하신 것과 비교되면 국내외 다양한 항공사들에 입사하는데 그리고 연봉 협상하시는데 당연히 유리한 그런 입장에 서시게 됩니다. 두 번째는요, 우리 공부하고 있는 학생들에게 들었던 이제 피드백인데, 한국에서 특별히 항공을 공부하다가 미국으로 유학 간 학생들이 보면 그 시설에 있어서 차이가 많이 난다고 해요. 한국에서는 많이 기다려야 되고 또 비용도 많이 들었던 그러한 시설들을 현지에서는 뭐 정말 다양하게 그리고 보지 못했던 그런 다양한 시설들을 통해서 공부를 할 수 있었다라고 하는 그런 피드백을 들었었고요. 그다음에 세 번째는 다른 분야에 비해서 필요하기 때문에 또 전문 인력이기 때문에 다른 필드와 다른 분야에 비해서 이 현지에서의 취업과 비자 획득하는 데도 수월한 부분이 있습니다. 그리고 네 번째는요, 이게 가장 큰 차이라고 좀 여겨져요. 저는 개인적으로. 한국에서 항공에 대해서 공부하려면요, 무엇보다 한국에서 내신도 좋으셔야 되고 수능 점수도 좋아야 되고 그리고 어렸을 때부터 좋은 성적과 좋은 스펙을 유지한 학생들에게 기회가 갑니다. 한국에서 이렇게 기회를 얻기가 참 쉽지가 않은 부분이 있는 건 사실인데요. 하지만 미국에서는요, 그 기회가
지금은 여러분들의 그 출발점이 좀 내신이던 토플 점수던 부족한 부분이 있다고 해도 그런 부족한 부분을 가지고 시작할 수 있는 기회가 주어집니다. 저는 개인적으로 한국에서의 항공 공부는 한강이라고 하면 기회가, 미국에서 공부하시는 거는 태평양이라고 표현하고 싶은데요. 그만큼 기회를 얻으실 수 있어요. 하지만 물론 기회는 줍니다. 기회는 있는데요. 그거를 공부를 잘 이수하고 또 목표 지점까지 가는 그 부분이 쉽다고 하는 건 절대 아닌데요. 하지만 그걸 시작할 수 있는 기회는 훨씬 많이 있습니다. 그 부분을 이 4가지 큰 장점이 미국으로의 항공 유학을 고려해 보실 그런 4가지 기준이라고 생각을 합니다. 간단하게 미국에서 항공 조종사가 되려면 어떻게 하셔야 되는지 잠깐 설명을 드릴 텐데요. 사실 이 부분만 가지고 저희가 웹 세미나를 몇 시간 해도 부족한 사실 그런 부분인데 최대한 간단하게 좀 설명을 드리겠습니다. 그리고 지금 이 웹 세미나를 듣고 계신 학생분들이 더 잘 알고 계시다고 생각이 들어요. 네, 먼저는 항공조종사가 되시려면 당연히 항공대학교를 입학을 하셔야죠. 학교에서 그 항공과정을 이수를 하시면서요. 그리고 자가용 그 비행기를 모는 면허를 먼저를 따셔야 됩니다. 먼저 따시고 그 다음번 단계가 본인이 그 시야 앞을 보지 않고 계기판만 보고 관제탑에서 주는 그런 신호만을 가지고 계기만 보고 또 비행기를 몰 수 있는 그 자격증까지를 미국 항공대에 다니시면서 취득을 하십니다. 그리고 한 200시간 정도 그 누적 비행 시간을 채우시고요. 그러면 상업용 비행기를 모실 수 있는 면허를 취득하실 수 있습니다. 이 면허가 있어야 소형 항공사든 그 취업이 가능하세요. 그래서 상업용 그 비행기를 몰 수 있는 면허를 따신 이후에, 그리고 크게 2가지로 나뉘는데요. 대부분 소형 항공사에 취업을 하셔서 소형 항공기를 모시는 그런 파일럿이 되시거나 아니면 비행 교관이 됩니다. 비행 교관이 되어서 보통 대형 항공사에 취업하려면 보통 한 1000시간 정도 이상의 누적 비행 시간이 필요한데요. 이 시간을 채우시기 위해서 소형 항공사에서 근무를 하시던 아니면 비행 교관으로 취업을 해서 비행 교관으로서 이러한 누적 시간을 채우고요. 그리고 대형 항공사에 취업을 한 후에, 그리고 가장 중요한 운송용 면허를 따시게 됩니다. 한 1500시간 정도 누적 비행 시간이 쌓이고 이 운송용 면허를 따시면 저희가 그 목표라고 볼 수 있죠. 대형 여객기의 기장, 책임 파일럿이 되실 수 있습니다. 이 길을 가셔야 되는데요. 이 길을 가실 때 대형 여객기의 기장이 가기 위해 그 첫 번째 단추가 처음에 말씀드렸던 것처럼 항공학교에 진학을 하시는 겁니다. 자, 그 대형 항공사의 기장이 되시기 위해서 여러분들이 수업 학교를 추천해 드리는 학교들이 몇 군데가 있는데요. 첫 번째는 물론 엠브리 리들입니다. 하늘의 하버드 대학교라고 불리고 있고요. 플로리다나 애리조나에 2개 캠퍼스가 있는데 나사, 그리고 다양한 항공사와 인턴십이 연계되어져 있고요. 하늘의 하버드 대학교라고 하면 더 이상 설명이 필요 없을 것 같아요. 이쪽 분야에서 공부하고자 하시는 분들이 가장 가고 싶고 배우고 싶고 그런 목표가 되는 그런 학교인데요. 여기 학교도 물론 기본적으로 그 내신이 한국에서 한 2, 3등급 물론 되셔야 되지만 기본적으로 영어 점수가 없어도 그런 어학원의 영어 조건부 입학도 가능하고요. 어느 정도 부족한 부분이 있어도 학교를 지원해 보실 수 있는 그런 학교입니다. 그리고 2번째는요. 플로리다 공과대학인데요. 스템으로 굉장히 스템계열이 아주 우수한 학교이고요. 그리고 항공 분야에 있어서 굉장히 우수한 학교이고 미국의 항공사들과 제휴가 되어져 있어서 그 조건부지만 학교에 들어가셔서 열심히 본인의 공부를 하시면
조건부지만 취업까지 보장이 되어지는 그런 학교입니다. 그리고 세인트루이스 대학교 물론 있고요. 여기는 미국에서 최초로 비행 학교로 승인이 된 그런 학교에 아주 전통이 있고 꼭 항공학교뿐 아니라도 모든 영역에서 굉장히 그 명문 이제 사립대이고요. 그리고 여기 학교를 나오게 되면 다른 학교들과는 다르게 그 한 500시간 정도의 비행 시간을 면제해주는 그런 혜택이 또 주어지는 미국 최초의 비행 학교로 또 프라이드가 굉장히 좋은 학교이고요. 여기 학교는 특별히 내신이 조금 부족해도 그리고 어학 점수가 조금 부족해도 국제학생 전형으로도 입학이 가능한 학교입니다. 그리고 애리조나 주립대학교 같은 경우는요, 워낙 이제 학교가 크다 보니까 뭐 다방면에 굉장히 좋은 프로그램이 많이 공부할 수 있는 학교인데요. 전체적으로 미국에서 100위권 안에 있는 명문 학교이고 또 우수한 항공 과정을 또 운영하고 있고요. 특별히 애리조나에 공군이 위치해 있어요. 그래서 미국 공군과 또 제휴가 되어서 같이 공부하고 또 인턴십도 할 수 있는, 그래서 본인이 이쪽 국방과 관련된 그런 항공에서 공부를 하고 싶다라고 했을 땐 애리조나 주립대학교가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 애리조나 주립대학교도 내신이 좀 부족하고 어학 점수가 좀 부족해도 국제학생 전형으로 지원할 수 있는 학교입니다. 그리고 린 대학교, 우리 애플 학교의 애플 회사가 선정한 기술혁신 대학, 그리고 애플에서 제공하는 다양한 그 기술들로 학생들이 공부를 하고 있는 학교이고요. 그리고 그러다 보니까 애플이 후원을 해주다 보니까 다양한 장학금과 또 다양한 그런 기회들이 있는 그런 학교이고요. 그래서 린 대학교 역시 국제학생 전형으로 내신이 좀 부족하고 어학 점수가 좀 부족해도 지원할 수 있는 학교들입니다. 기본적으로 여기에 있는 저희들이 추천해드리는 이 5개 학교들은요, 한국에서 내신이 보통 한 2, 3등급에서 적어도 한 5등급 이상은 되셔야 되고요. 토플 점수는 보통 80점 이상을 받으셔야 됩니다. 보시면 알겠지만 한국에서 이 파일럿이 되기 위한 학교에 진학하는 것보다는 확실히 더 많은 기회를 드리고 있고요. 그리고 심지어 아까 말씀드렸던 그 내신이 부족하고 어학 점수가 좀 부족해도 국제학생 전형이나 조건부, 영어 조건부로도 입학을 할 수 있는 대학교들입니다. 또 하나 설명해 드리는 학교는요, 그린리버 칼리지라는 2년제 대학교예요. 미국의 2년제 대학교인데 그 파일럿이 되고 싶은 꿈이 너무 있는 학생인데 지금 현재 한국에서의 내신이 많이 좋지 않아요. 그리고 또 영어에 대한 자신감도 많이 부족한 학생들에게 추천해 드리는 학교이고요. 하지만 그래서 그린리버 칼리지의 이 미국 연방청에서 항공연방청에서 승인한 그런 항공 프로그램 운영하고 있는 그 2년제 전문 대학인데요. 여기에서 공부를 하시면 아까 처음에 그 전 슬라이드에서 보여드렸던 학교들과 조건부 편입이 보장되어져 있는 학교입니다. 여기서 공부를 잘 하시면 그쪽 학교에 이제 3학년으로 편입해서 가실 수 있는 학교들인데요. 여기 학교는 지금 현재 한국에서의 내신 관리가 좀 어려웠고 영어의 성적이 지금은 낮지만 하지만 파일럿이 되고자 하는 그 꿈이 분명한 학생들, 그리고 앞으로 이 본인이 그런 미국에 가서 영어의 벽도 넘겠다, 그리고 학업의 벽도 넘겠다, 이러한 학생들은 이런 그린리버 칼리지와 같은 커뮤니티 칼리지를 통해서 여러분들이 그 파일럿이 되고자 하는 꿈을 이루실 수 있습니다. 그리고 지금도 이 학교를 통해서 이 유명한 4년제 항공대 편입해서 그 꿈을 이뤄가는 학생들도 있고요. 그래서 그 파일럿이 되고자 하는 꿈이 분명하다면 여러분들에게 도전해 보실 것을 추천해 드립니다. 그럼 항공 정비사 쪽으로 좀 설명을 드리려고 합니다. 항공 정비사가 되려면요, 조종사가 되는 것도 마찬가지고 정비사가 되는 것도 마찬가지고요. 먼저는 학업을 하셔야 돼요. 먼저는
학교에 가셔서 미국 연방항공청이 승인한 항공정비대학교 정비학과를 졸업하셔야 됩니다. 그러면요, 미국 연방항공청에서 인정을 해준 항공정비 면허를 취득하셔야 되고요. 그리고 그 후에 다양한 한국으로 오셔서 국내 항공사에 취업을 하셔도 되고, 또 미국에 있는 또 전 세계에 있는 그런 항공사의 정비 관련돼서 취업을 하실 수가 있습니다. 먼저는 중요한 거는 그 항공 정비 면허를 따시는 건데요. 하지만 그 면허를 따기 위해 가장 첫 번째 하셔야 될 것은 항공 정비 학과에서 학교에 들어가셔서 학과를 공부하셔야 되는 것이 가장 중요한 출발점이 됩니다. 추천해 드릴 수 있는 학교들은요. 먼저는 Average Community College라고 하는 2년제 학교인데요. 미국에서 항공정비로는 가장 인기가 있는 학교이고요. 보잉사 바로 옆에 캠퍼스가 위치해 있다 보니까 보잉사 바로 옆에 있는 항공정비 프로그램이다 라는 것만으로도 모든 설명이 가능할 것 같아요. 여기도 영어가 좀 부족하시더라도 조건부 입학으로도 가능한 학교입니다. 그다음에 두 번째는 South Seattle College라고 해서요. 여기 역시 보잉사 근처에 캠퍼스가 위치했고, 여기 학교는 오히려 공항 안에 이 시애틀 안에 있는 공항 안에서 수업을 진행해요. 그래서 더 현장감 있는 수업을 진행하고 있는 학교이고요. 그리고 여기도 영어가 좀 부족하셔도 조건부 입학이 가능한 학교입니다. 그리고 또 30년 이상 우수한 항공 정비 과정을 운영하고 있는 오렌지 코스 칼리지라는 곳이 있는데요. 여기는 항공 정비뿐 아니라 승무원 과정 등 항공 관련된 전문 프로그램들을 제공하고 있고요. 그래서 영어가 좀 부족하셔도 조건부 입학이 또한 가능한 학교입니다. 그리고 엠브리 리들에서도 가능하시고요. 그리고 엠브리 리들에 진학을 하셔서도 항공 정비를 공부하실 수 있습니다. 엠브리 리드를 제외한 여기 위에 3개 학교, 이 커뮤니티 2년제 학교들 같은 경우는요, 대부분 토플 61점 이상, 그리고 그 정도면 입학하실 수 있고, 내신은 너무 낮지 않으시면 입학하실 수 있는 그런 이제 학교들이고요. 물론 엠브리들에서 엠브리들에서 항공 정비를 공부하겠다고 하시면 토플은 79점 이상, 그다음에 고교 내신은 3등급 이상을 받으셔야 됩니다. 중요한 거는요. 먼저는 순서가 필요해 보여요. 먼저는 여러분들의 앞으로의 진로에 대한 고민에 대해서 먼저는 고민하셔야겠죠. 그리고 나는 파일럿이 되겠다, 나는 항공 정비사가 되겠다라고 하시고, 여러분들의 상황을 보시고 이 미국 유학의 장점들을 보시고 나는 미국 유학을 가야겠다라고 결정을 하시면, 중요한 단계는요, 여러분들의 지금 현재 상황을 가시고 종로유학원 저희 전문 매니저님들과 상담을 하시는 겁니다. 그래서 여러분들의 상황을 파악해야 여러분들의 상황에 맞는 학교들과 프로그램들과 출발점들을 저희가 알려드리고 추천을 드릴 수가 있어요. 그래서 영어가 부족하다면 영어 조건부로 입학 가능하시간 학교들로 진학을 하시던지, 아니면 어학연수를 통해서 진학을 하실 수가 있고요. 그리고 영어뿐 아니라 내신도 부족하다, 지금 현재 상황이요. 그러면 국제학생 전형이나 아까 커뮤니티 칼리지 2년제 학교를 통한 편입으로 진학을 하실 수가 있습니다. 종로여학원을 통해 항공유학 성공 사례가 너무너무 정말 많은데요. 첫 번째 학생 케이스는 미국에 빨리 들어가서 미국에 빨리 입국을 해서 영어와 또 진학을 준비해서 지금 현재 엠브리들을 다니고 있는 학생 케이스도 있고요. 그리고 두 번째 학생 케이스는 조기 유학을 미국으로 갔어요. 공립교환 학생을 1년 가고 또 미국에서 공부하는 것이 너무 마음에 들고 잘 맞아서 사립고등학교로 옮겨서 고등학교를 미국에서 졸업하고 그 종로유학원의 도움을 받아서 엠브리들에 들어가서 공부하고 있는 학생이 있습니다.
1번, 2번 케이스 외에 또 케이스 설명을 드리면 오늘 시간이 너무 부족할 것 같아요. 이 부분은 잠시 후에 저희 엠브리들 현재 다니고 있는 저희 학생과 좀 이야기 나눠보면 더 좋을 것 같습니다. 종로유학원 지금까지 39년간 저희가 우리 학생들을 섬기는 일을 해왔고요. 지금까지 한국을 넘어 국제적인 리더가 될 수 있도록 도움 주는 그 일을 지금까지 해왔고요. 현재는 한국의 저희 수많은 그 지사를 넘어 또 해외에도 저희가 지사를 두고 한국 학생들을 넘어 또 국제 학생들을 또 돕고 섬기는 일을 현재 하고 있습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 여러분들이 파일럿이 되겠다, 항공정비사가 되겠다라는 꿈이 있다면요, 지금 여러분들이 한국에서 그 길을 갈 수 있는지, 그 길이 어렵다면 미국에 여러분들의 그 기회가 분명히 있습니다. 많이 있습니다. 여러분들의 출발선이 어디 있든지요. 하지만 그 결정을 하시면 다시 한번 종로유학원에 여러분들 지금 그 상황을 갖고 방문하셔서 상담을 받으시면 여러분들 지금 상황에서 어떻게 출발을 해야 되는지, 어떻게 준비를 시작하셔야 되는지 저희가 시작부터 마지막까지 안내를 해드리겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 네, 이렇게 저희 김다니엘 팀장님의 PPT를 보셨고요. 한국 유학에 대한 궁금한 부분들은 저희 학생분의 인터뷰가 질문이 끝난 후에 시간을 갖도록 하겠습니다. 궁금한 점이 있으시면 저희 채팅에 남겨주셔도 되고 줌의 Q&A 기능을 활용해 주셔서 좋습니다. 그러면 지금 바로 학생분의 인터뷰 해보도록 하겠습니다. 아까도 자기소개 해주셨지만 간략하게 자기소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. 현재 엠브리더 에어닐크 유니버시티에 2학년으로 재학 중인 함승우입니다. 현재 프라이빗 서티피케이션 취득을 목표로 하고 있고요. 그래서 지금 First Solo 끝내고 잠시 사정 때문에 귀국을 하게 되었습니다. 미국 항공 유학을 결심하게 된 계기가 있으신가요? 아무래도 고등학교 때부터 이제 파일럿에 대한 꿈을 가지고 있었고, 그리고 엠브리더 에어닐크 유니버시티가 항공대학교 중에서는 가장 최고라는 말을 듣게 되어서 해외 유학을 결심하게 되었습니다. 항공 유학은 학교들이 많잖아요. 근데 그 중에 엠브리들만 입학 신청을 했을 정도로 목표 대학이 뚜렷했는데 이 대학을 선택한 이유가 있나요? 다른 학교도 많이 알아봤었는데요. 그 중에서 엠브리들이 가장 교육 환경이 좋고 뛰어나다 보니까 이 학교에 우선 지원을 해보고 안 되면은 또다시 준비를 해서 지원해보자라는 마음으로 이 학교에만 지원을 했습니다. 엠브리들은 일단 플로리다에 있는 학교잖아요. 처음 학교에 도착했을 때 어떤 기분이 드셨어요? 처음에 플로리다 데이토나에 도착했을 때 데이토나가 워낙 휴양지로 유명한 곳이다 보니까 학교라는 느낌보다는 휴양지, 내가 공항 옆에 있는 휴양지에 왔구나라는 느낌이 되게 강하더라고요. 학교 조경 또한 되게 잘 예쁘게 꾸며놔가지고 그동안 학교 다닐 맛이 좀 있었던 것 같습니다. 아무래도 아마 처음 학교에 도착했을 때 이때를 아마 잊기 어려우실 것 같은데 오리엔테이션 할 때 학교에서 어떤 것들을 알려주셨어요? 오리엔테이션 갈 때 처음에 학교에서 오리엔테이션 데이라고 해가지고 한 4일 정도 기간을 줍니다. 그때 오리엔테이션 팀이라고 해서 이제 처음 학교로 온 신입생들을 위해서 진행하는 프로그램이 있는데요. 우선 첫날에는 대부분 이제 스튜던트 유니언이라는 학교 본관에 가서 학생들 이제 입학 절차 비스무리한 걸 밟게 됩니다. 그래서 그때 학생 체크인하고 그다음에 스튜던트 배지 받고 플라이 스튜던트 같은 경우에는 플라이 배지를 받으라고 별도의 안내를 받고 그다음에 그날 이제 행사 일정을 알려줍니다. 예를 들어 학과 소개에 관련된 세미나 같은 게 있으면은 그런 거 다 참여하시면 좋고요. 그리고 이외에도 이제 주로 밤에 열리는데요. SGA라고 해가지고 Student Government, 그다음 Association이라고 해서 약간 학생회 비스무리한 걸로 보시면 됩니다. 그런 데서 이제 이벤트를 많이 주최하니까 그런 데도 한번 가보시면 좋고요. 그래서 여러모로 학교에서 학생들이 이제 최대한 재미있게 하기 위해서 많은 노력을 하고 있으니까
한번 행사 같은 것도 두루두루 참여하시면서 가이드라인 따라가시면 좋을 것 같습니다. 다음은 일단 1학년을 마치셨는데 1년 동안 어떤 과목을 수강하셨는지 간략하게 소개해 주세요. 제가 현재는 고등학교 물리 1 수준의 물리와 그리고 수학 2 수준의 수학 그리고 현재 프라이빗 그라운드 스쿨 그다음에 항공 법률, 항공 영어, 에세이 그리고 세계사 등의 과목을 지금 현재 수강했습니다. 학업을 하면서 가장 힘들었던 점은 어떤 점이었나요? 아무래도 이제 제가 첫 유학을 간 거다 보니까 외국 학교 수업 시스템에 약간 익숙치가 않아서 고생한 부분이 있었어요. 그 대표적인 예 중에 하나가 외국에서는 수업을 할 때 이제 주로 과제가 에세이가 많이 나오는데요. 이 에세이 작성법에 익숙하지 않으신 분들은 약간의 고생을 하실 수가 있고요. 또한 이제 학교에서 가르쳐 주는 것 중에 잘 이해가 안 되는 부분이 있을 수가 있어요. 분명히 있습니다. 저도 많이 겪어서 고생을 했고요. 그런 경우에는 절대로 두려워하지 마시고 교수님한테 꼭 도움을 요청하세요. 교수님들도 저희가 국제학생인 걸 알아서 많은 고생을 하고 있는 걸 알기 때문에 아주 친절하게 도와주십니다. 학교에서 도움받을 수 있는 건 뭐든지 활용해 보시기 바랍니다. 다음은 대학 생활을 하면 학업과 더불어 다양한 동아리 활동을 하는데 엠브리 리들에는 학생들이 참여할 수 있는 클럽이 있나요? 엠브리들의 앞서 이제 동영상에서도 보셨듯이 학교에 다양한 클럽이 있는데요. 실제로는 그거보다 훨씬 많습니다. 그래서 제가 한번 구경했었던 동아리 같은 경우에는 뭐 항공 파일럿 동아리 그리고 공항에서 이제 사진 찍고 이 공항에 대해서 이제 서로 토론을 하는 공항 동아리 또는 이제 이제 항공기만 다루는 동아리도 있고요. 이런 거는 이제 제가 현재 다니고 있는 AS 메이저에서 관련된 동아리고 그 외에도 이제 컴퓨터, e스포츠 아니면은 자동차, 서양 공주 이런 되게 특이한 동아리가 되게 많아요. 그래서 학교에서 그 동아리를 어떻게 참여해야 될지 안내를 해드릴 텐데요. 그런 거 한번 심심하시면은 한 번씩 참여해 주시기 바랍니다. 네, 다음 질문은 입학하자마자 대학교 내 취업 박람회가 있었다고 하셨는데 항공회사에서 직접 비행기를 가지고 방문했었다는 얘기를 들었어요. 이거 설명을 좀 해주실 수 있으실까요? 이제 한 학기마다 취업 박람회를 한 번씩 꼭 개최를 하는데요. 두 학기 모두 비행기가 왔었고요. 이제 1학기 같은 경우에는 유나이티드, 2학기 같은 경우에는 아메리칸 익스프레스 항공사에서 이제 자사의 항공기를 주기장에 주차를 시켰습니다. 그래서 보통 원래는 그 비행기가 이제 박람회 오시는 그 스태프분들을 위해서 대절한 비행기인데 박람회가 진행되는 동안에는 학생분들이 구경하실 수 있도록 오픈을 해둡니다. 그래서 그때 이제 가이드분을 따라가서 그 실내를 구경하면서 콕핏도 들어갈 수 있는 기회를 주시거든요. 근데 거기서 대부분 앉아 계시는 퍼스트 오피스 분들에게 이 항공기에 대한 질문을 하시거나 파일럿에 대한 궁금하신 거, 사적으로 궁금하신 거 그런 질문을 하실 수 있는 시간을 주시고요. 그리고 취업 박람회 같은 경우에는 이제 많은 항공사에서 나오시는데 그 경우에서 이제 취업 박람회에서는 저희가 정장을 입는 게 의무예요. 왜냐하면 가서 질문할 때 뭐 간단한 면접 같은 걸 볼 수도 있고 일단 기본적으로 예의를 갖춰야 되기 때문에 만약 미국에 이제 데이토나에 오실 경우에 정장 한 벌을 준비해서 오시는 걸 추천해드려요. 네, 실습에 대해서 많은 학생들이 궁금해하실 텐데 입학하자마자 바로 비행 실습을 하셨나요? 저 같은 경우에는 이제 TSA clearance라고 해가지고 국제 학생이 비행 교육을 받기 전에 이제 미국 FAA에서 허가를 받아야 되는 프로그램이 있습니다. 근데 제가 입학했을 가을 학기에는 워낙 국제 학생이 많다 보니까 그 클리어런스가 좀 딜레이가 돼가지고 한 1, 2개월 정도는 비행을 못했었고요. 그 다음에 TSA 클리어런스가 난 다음부터는 바로 비행 실습을 시작했습니다. 그러면 대학 들어오기 전에 어떤 준비를 하는 게 가장 좋을까요? 일단 제가 강조드리고 싶은 거는 생각 이외로 영어를 많이 준비하고 오셔야 돼요.
지금 엠브리들에서 요구한 토플이나 아이엘츠 미니멈 스코어는 절대 안 되고요. 분명히 고생하십니다. 그래서 생활 영어를 꼭 공부해 오세요. 이게 제가 느꼈던 게 외국어 공부를 하면서 고생하는 것도 있지만 이 친구들을 사귈 때 영어가 막히면 진짜 막고생이 심하더라고요. 저는 열심히 얘기를 하고 있는데 그 친구들은 이해를 못하니까 그런 경우는 많이 답답하죠. 뭐 사교적으로나 아니면 학업적으로나 영어가 항상 여러분을 지켜줄 거기 때문에 그 영어 반드시 준비하고 오시기 바랍니다. 네, 벌써 준비한 질문은 마지막인데 파이럿 데이 이후에 한국 유학을 준비한 후배들에게 하시고 싶은 말씀이 있으신가요? 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 비행 실제로 입학하셔가지고 나는 이 학교에서 교관을 해가지고 시간을 채운 다음에 빨리 졸업을 해서 항공사에 취업하겠다고 욕심을 내시는 분들이 계셔요. 네, 제 주변에도 많은 그런 분들이 있으셨는데 예, 항상 계획대로는 되지 않더라고요. 그래서 그리고 여러분이 비행을 할 때 욕심을 내다 보면은 그 비행을 즐기려 하는데 어느 순간 이게 과제가 돼버립니다. 그러면은 그에 대한 부담도 커지고 결국에는 스스로 이제 동기를 잃는 경우가 많이 발생하더라고요. 그래서 실제로 제 동기들도 이제 처음에는 비행을 되게 좋아하다가 나중에는 비행 가기 싫다 막 그렇게 하소연을 하는 사람들도 되게 많았어요. 그래서 제가 항상 강조하고 싶은 거는 비행 막 너무 빠르게 하지 말고 항상 자신의 페이스를 먼저 찾는 게 중요해요. 그리고 이게 빨리 나가겠다 그런 게 아니라 그냥 하나하나씩 처리하겠다라는 마음으로 한순간을 즐기면서 비행을 하시면은 어느 순간 비행을 잘하게 되고 교관도 너 되게 잘한다라고 칭찬을 해주더라고요. 그래서 뭐든지 욕심내지 마시고 그냥 한순간을 즐기시는 것을 강조드리고 싶습니다. 네, 이렇게 저희 준비한 Q&A 시간을 진행했는데요. 다음으로는 저희 지금 Q&A 들어온 것들이 있어요. 학생분들께서 남겨주신 Q&A를 저희 팀장님과 함께 진행해 보도록 하겠습니다. 이 질문 중에 학생분에게 어울리는 건 학생분에게, 또 팀장에게 어울리는 질문은 팀장님께 드려볼게요. 첫 번째로는 이 학생분한테 맞는 질문인 것 같은데, 영어 공부는 어떻게 하셨나요? 한국에서 혹은 현지에서 하셨는지, 그리고 생활 영어 외에도 비행에 대한 영어도 준비하셨는지 알려주시겠습니까? 저 같은 경우에는 이제 한국에서는 토플 준비를 하다 보니까 그에 맞춰서 이제 준비를 하게 됐는데 대부분의 영어 공부는 아마 현지에서 진행을 했던 것 같습니다. 그래서 이제 제가 방금 전에 말씀드렸다시피 영어에서 뭐 에세이 작성법에 대해서 고생을 했었는데요. 그런 경우에는 엠브리들이나 또는 다른 학교도 마찬가지로 국제 학생을 돕기 위해서 뭐 라이팅 랩 또는 피지컬 랩 같은 이제 교육 지원 부서가 있어요. 그런 거를 이제 적극 활용하셔서 공부를 하시는 거를 추천드려요. 저 또한 이제 그렇게 극복을 해냈었고요. 네, 극복을 하셨죠. 다음으로는 저희 장학금에 대한 질문이 있는데요. 혹시 장학금을 받을 수가 있나요? 이 부분은 네, 장학금 기회가 있는데요. 근데 그 국제학생들 먼저는 장학금에 대해서 먼저 이해가 좀 필요하세요. 장학금이 크게 두 가지 종류가 있습니다. 하나는요, 성적 장학금이라고 표현할 수 있는, 성적 장학금이라고는 할 수 없고요. 근데 학생의 전반적인 애플리케이션을 보고 결정하는 메릿 장학금이 있어요. 그거는 전적으로 학생의 애플리케이션을 보고 주는 장학금이고요. 그런데 우리 그 니드 베이스 장학금들이 있어요. 이런 부분은 영주권이 있든지 아니면 그 시민권이 있는 학생들을 대상으로 학생들의 경제적인 그런 상황, 부모님들의 경제적인 상황을 고려해서 학교나 미국 정부에 신청해서 받을 수 있는 그런 장학금이 있는데요. 국제학생들 같은 경우는 우리 그 니드 베이스 장학금을 노리시는 거는 바른 방법이 아니고요. 그리고 받으실 수도 없고 그 부분을 혹시라도 생각하신다면 합격하실 수 있는 부분이 좀 어려워지세요. 그런 부분보다 지금부터 오히려 더 잘 준비하셔서 좋은 애플리케이션을 만드셔서 그 메릿 장학금을 이렇게 목표로 가시기를 부탁을 드리고, 그리고 장학금이 혹시라도
꼭 그 어떤 경제적인 그런 이유시라면 먼저 이런 대형 학교보다 먼저 이런 2년제 커뮤니티 칼리지에 있는 그런 항공 프로그램부터 시작해서 편입으로 넘어가시는 것을 추천을 드립니다. 제가 조금 더 추가적으로 말씀을 드리면 엠브리 리들의 경우 데이토나 캠퍼스는 SAT, 사트 점수를 제출하면 국제학생 에어도 장학금을 지급하고 있습니다. 미국에서 고등학교를 졸업한 학생들의 경우는 약 8,000달러 정도의 장학금을 받았고요. 애리조나 캠퍼스는 사트 점수가 없어도 내신이 좋으면 장학금을 받을 수 있는데 약 8,500달러 정도를 4년간 받을 수 있습니다. 그리고 또 여학생들의 경우 성적 장학금 외에도 특별히 여학생들을 위해 제공되는 장학금도 있다고 해요. 매년 1만 달러 정도의 장학금을 받을 수 있는데 이건 사실 모든 학생들에게 정해진 것은 아니고 지원을 하면서 확인해야 되는 부분이기 때문에 성적표를 가지고 저희에게 문의 주시면 감사하겠습니다. 어, 다음 질문은 학생분한테 드려야 될 것 같은데 대학을 다니면서 실습 시간을 몇 시간이나 채울 수 있나요? 그리고 혹시 시간을 다 못 채우게 되면 어떻게 되는지 알려주시겠어요? 시간을 채우는 건 일단 날씨 상황이 운이 좋으셔야 되는데 아무래도 날씨는 조정을 할 수가 없잖아요. 그러니까 비가 오거나 폭풍과 치면은 그 날이 쌓이는 만큼 이제 비행을 할 수 없는 거는 당연하고요. 그래서 평균적으로 잡으셨을 때 이제 기간 같은 경우에는 보통 학교에서는 프라이빗은 1년 반 정도, 또 인스트루먼트는 한 반년 그 정도로 잡고 있습니다. 그리고 뭐 취업 시에 1,000시간을 채우는 이런 요건 같은 경우에는 교관 과정이 되시고 나서 따로 안내를 받으실 수 있기 때문에 그 같은 경우에는 제가 따로 답변을 드리긴 어려울 것 같고요. 그래서 그래도 일단 입학하시고 나서 학기 그 4학년 되고 졸업하신 다음에 교관하실 때까지는 충분히 시간을 채울 수 있으리라고 봅니다. 네, 감사합니다. 다음으로는 약간 입학에 관한 질문이에요. 입학 지원서는 언제 내는 게 좋고 내신 점수는 어느 정도 돼야 되는지 그리고 혹시 한국에서 학점은행제로 대학을 다녔는데 이 경우 편입이 가능한지 그런 부분들에 대해 답변을 네, 부탁드립니다. 먼저는 학교들마다 그 마감일은 다 다르기 때문에요. 그 부분은 좀 확인이, 그러니까 학교별로 이제 필요하지만 대부분 그 당해년도 초가 대부분은 데드라인이고요. 그리고 저희가 4년제 그 대학교를 들어갈 때, 예를 들어서 엠브리들 같은 경우는 한국에서 한 2, 3등급 정도는 되셔야 되고요. 그리고 항공 그 파일럿을 공부할 때 대신이 낮으신 분들 같은 경우는 5, 6등급까지도 다른 부분을 더 잘 준비해서 도전을 해보실 수 있는 가운데 있고요. 전체적인 그 이 원서를 지금부터 이제 준비하실 때 이렇게 됩니다. 빠르면 빠를수록 좋다. As soon as possible 이런 말이 있는데요. 기본적으로 그 저희가 데드라인까지 전부 다 그 먼저는 애플리케이션을 다 받으면 그때부터 그 어드미션 오피서들이 지금부터 원서를 다 열어보고 확인을 하는 그런 시스템으로 가기가 어려워요. 그래서 여러분들이 준비가 빨리 되면 될수록 원서를 빨리 내면 내실수록 물론 원서를 잘 준비하는 것이 중요하죠. 원서를 먼저 잘 준비하시고요. 그리고 빨리 준비된다면 기다리지 마시고 원서를 빨리 제출하세요. 그러면 여러분들이 더 자세하게 볼 수 있고요. 그리고 내정이 되어져 있는 자리들이 더 적은 가운데, 더 많은 스팟이 남아있는 가운데 여러분들이 고려 대상이 되기 때문에 훨씬 더 유리합니다. 그래서요, 데드라인이 예를 들면 내년 가을에 입학을 원하시는 분들은 보통 내년 초가 될 텐데, 하지만 최대한 빨리 준비하셔서 원서를 제출하시기를 부탁을 드리고요. 그리고 보통 원서가 오픈이 되는 것 보통 그 전에 8월 이후부터 원서들이 열리거든요. 그래서 마감일보다 원서가 언제 열리는지 이것을 더 파악하시고 원서를 준비하면 더 도움이 된다는 팁을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 다음 질문은 학생분께 드릴 건데요. 먼저 지금 재학 중이신데 현재 코로나 상황에서 한국에서 온라인 수업을 하시는 건지 아니면 뭐 미국을 해서 공부가 가능한지 이런 부분들 혹시 확인된 부분이 있을까요?
지금 현재 공식적으로 학교에서는 여름 학기 또는 가을 학기 진행을 위해서는 의무적으로 2주 자가 격리를 하셔야 되는 걸로 알고 있고요. 그리고 가시더라도 이제 마스크 착용 필수이시고, 그리고 대면 강의 같은 경우에는 이제 좀 자리를 띄워서 하는 등의 약간 인원을 축소해서 강의를 하고 있고요. 그리고 학교 측에서는 비대면 강의를 주로 하고 대면 강의 조금 줄이려는 식으로 운영을 하고 있습니다. 저 같은 경우에는 현재 아직 뭐 사항이 따로 결정된 건 없어서 계속 알아보고는 있으나 아마 온라인 강의를 신청하지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 아까 저희 다니엘 팀장님께서 서류 얘기를 좀 해주셨는데, 네, 학생분 서류 준비할 때 뭐 어려운 부분이나 이런 부분은 없으셨나요? 아니면 또 저희 종로위원으로부터 어떤 도움을 받으셨는지 이런 내용도 있으면 좋겠습니다. 정말 네. 서류 준비하면서 같은 경우에 종로 유학원 쪽에서 너무 서류 같은 거를 어떻게 제출을 해야 되고, 그리고 뭐 필요한 서류가 어떤 거 있는지, 그리고 워낙 일 처리를 빠르게 해주셔가지고 저 같은 경우에 너무 마음에 들었고요. 그리고 저 개인적으로는 아마 종로 유학원이 가장 일 처리를 잘하는 것 같아요. 다른 유학원도 다녀봤었는데, 그래서 가장 이제 학교가 이런 형식으로 어떻게 교육이 된다, 그리고 지금 현재 준비해야 될 것은 뭐다, 이렇게 딱 상세하게 자세히 설명을 해주시더라고요. 그래서 그런 점이 저는 좋았던 것 같습니다. 저희 그러면 마지막으로 앞으로의 계획 이런 것들 조금 이렇게 러프하게 말씀해 주실 수 있을까요? 현재 코로나 때문에 뭐 약간 불확실하긴 한데, 그래도 만약 상황이 개선이 되면 현재 진행하고 있던 비행 실습을 계속 마무리하면서 이제 프라이빗 끝내고 인스트루먼트 하고 그다음에 이제 커머셜 하고 교관 과정 준비하는 등이 이제 순차적으로 계속 교육을 진행할 생각입니다. 네, 알겠습니다. 그리고 저희 다니엘 팀장님 마지막으로 하고 싶은 말씀이 있으신가요? 네. 제가 아까 그런 한국유학 전체나 또 학교들 설명드릴 때 말씀드렸는데요. 말씀드리면 한국에서 여러분들의 꿈이 있다면 한국에서 여러분들 그 꿈을 이루기 위해서 어려움이 있다고 느껴지시면요. 미국 유학으로 도전해 보시기를 추천을 드립니다. 그 기회가요. 한국이 한강이라면 미국에서 공부하실 수 있는 건 태평양이라고 말씀을 드렸는데요. 그것뿐 아니라 또 한국에서 지금 현재 항공을 공부하고 있는 분들에게도 메시지를 드리고 싶은데요. 이쪽 분야에 더 배우고자, 더 경험하고자, 오리지널한 곳에서 더 공부하고 싶고자 하시는 분들도 사실은 더 그 꿈을 갖고 또 도전해 보시기를 추천을 드리고요. 젊었을 때 더 큰 꿈을 꾸시고, 그리고 그 꿈을 위해서 한 발 한 발 한 발 준비해서 가시기를 바라고요. 그리고 그 길에 또 종로유학원이 여러분들과 함께 해드리겠습니다. 파이팅입니다. 네, 이렇게